بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بآواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضی عنہ، بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ حضرات، بعض لوگ اس بات کو کہتے ہیں یہ کام بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ آج ہم اور آپ یہ سمجھیں گے کہ بدعت کس کو کہتے ہیں، کرم اور بدعت کیا ہے، اور بدعت کی قسمیں کتنی ہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں یہ کرنا بدعت، وہ کرنا بدعت، آؤ ذرا بدعت پر بات کرتے ہیں کہ بدعت کی تعریف کیا ہے۔ کرم نوازش جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے۔ کیا؟ جو بات اللہ کے نبی سے ثابت نہ ہو وہ بات بدعت ہے۔ اور یہ دو قسم کی ہے۔ بدعت کتنی قسم کی ہے؟ دو قسم کی ہے۔ ایک بدعت کا نام ہے بدعت سیئہ، اور دوسری بدعت کا نام ہے بدعت حسنہ۔ جی، ایک بدعت حسنہ ہے، دوسری بدعت سیئہ ہے۔ بدعت حسنہ وہ ہے جو کسی سنت کے مخالف وہ مزاحم نہ ہو، جیسے مسجد پکی بنوانا۔ نبی کے زمانے میں مسجد پکی نہیں تھی، یہ سب بدعت حسنہ ہے۔ پکی بنوانا، قرآن شریف سنہری حرفوں سے لکھنا، زبان سے نیت کرنا، علم کلام، علم صرف، علم نحو، ریاضی پڑھنا پڑھانا۔ آج کل کے مدرسے، وائز کے جلسے، سند و دستار وغیرہ سینکڑوں ایسی چیزیں ہیں جو حضور کے زمانے میں نہ تھیں، وہ سب بدعت حسنہ ہیں۔ ایسی کی بعض واجب تک ہیں، جیسے تراویح کی نسبت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد، نعمت البدع ھذا، یعنی اچھی بدعت ہے۔ بدعت سیئہ قبیح وہ ہے جو کسی سنت کے مخالف وہ مذاہب ہو، اور یہ مکروہ یا حرام ہے۔ بدعت سیئہ یا تو مکروہ یا حرام۔ اور بدعت حسنہ جیسے تھوڑی دیر کے لیے نبی کے زمانے میں ایروپلین نہیں تھا، جی، نبی کے زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھی، تو اب ہوائی جہاز پر بیٹھنا بدعت ہے۔ لیکن اب حاجی ہوں یا اور کہیں بھی سفر کرنا ہو، جی، تو سعودی جانا ہو، دبئی جانا ہو، ابو ظہبی جانا ہو، علیل جانا ہو، کہیں جانا ہو، تو انسان اس پہ ہوائی جہاز پہ سفر کرتا نہیں کرتا؟ جی، کرتا ہے نا۔ جی، لیکن یہ بدعت سیئہ نہیں ہے۔ جی، بدعت سیئہ ہوتی تو یا مکروہ ہوتا یا حرام ہوتا۔ جی، درست بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طریقے سے نبی کے زمانے میں موٹر سائیکل نہیں تھی، نبی کے زمانے میں سائیکل نہیں تھی، نبی کے زمانے میں 4 ویلر 2 ویلر یہ سب نہیں تھا۔ اس لیے بدعت کہنے والے پہلے یہی نہیں سبق پاتے ہیں کہ بدعت مکروہ کون سی بدعت ہے اور حرام کون سی بدعت ہے۔ جی، پہلے یہ سمجھ لیں، پھر بدعت کا فتویٰ دیں جی، کہ ہاں یہ چیز کرنا غلط ہے۔ بہت اہم نقطہ۔ لیکن لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں۔ مثلا آئیے تھوڑی دیر کے لیے، بعض لوگ کہہ دیتے، اس بات کو بڑی بے باکی کے ساتھ کہہ دیتے، قبر پہ جانا بدعت ہے۔ کیا کہہ دیتے؟ قبر پہ جانا بدعت ہے۔ اب اگر قبر پہ جانے کو بدعت تم کہو گے، ایک چیز یہ بتاؤ یار، قبر تم بھی بناتے ہو، جی، اگر تمہارے یہاں کوئی مر جائے تو قبر بناؤ گے نہیں بناؤ گے؟ بنائیں جو گے۔ بدعت کہتے ہیں وہ قبر بناتے ہیں۔ جی، ابے تو جب جانا بدعت ہے تو بنانا تو اور بڑا بدعت ہے۔ جی، درست ہے۔ جب جانا بدعت تو بنانا اور بڑا بدعت ہے۔ لہذا میں یہ بتانا چاہوں گا کہ بدعت کی رٹ لگنے والے
और बिदात की गठरी लाद कर चलने वाले पहले इस बात का ख्याल रखें कि कौन सी बिदात सही है और कौन सी बिदात गलत है। हर बिदात के ताल्लुक से अगर बात करोगे तो मैं ये बताना चाहूंगा कि बिदात के बारे में बात करेंगे, बहुत सी सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके घरों के अंदर मौजूद हैं। मसलन आप 2 मंजिला मकान में रहते हैं, ये 2 मंजिला मकान नबी के जमाने में पक्का नहीं था जिसमें नबी रहते हो। ये जिस जगह पे आप रह रहे हैं, जैसे मसलन आप एसी लगा रहे हैं, एसी लगाना बिदात है, कूलर चलाना बिदात है। एसी लगाना बिदात, कूलर चलाना बिदात, पंखा चलाना बिदात। नबी के जमाने में ये लाइटें नहीं थी, चिराग जलाए जाते थे, ये सारी चीज बिदात है। तो बिदात के रट लगाने वालों, पहले इस बात को ध्यान में रखो कि जिस चीज को तुम बिदात कहते हो, कहीं उस बिदात में तुम तो गिरफ्तार नहीं हो। वाह 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 वाह, कहीं उस बिदात में तुम तो गिरफ्तार नहीं हो। और अगर तुम भी बिदात कर रहे हो तो कहोगे हाजी मौलाना ये सब जरूरत की चीजें हैं और इनके बगैर काम नहीं चलता है, ये बिदातें सैया नहीं है, ये बिदातें हसना है। अजी जनाब, वही तो मैं भी कह रहा हूं कि जिस चीज को अल्लाह और उसके नबी ने हराम नहीं कहा, वो चीज हराम नहीं हो सकती है, वो चीज हराम नहीं हो सकती है। जैसे अभी मैंने मिसाल दिया कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने से तरावीह 20 रकात हुई, तो अब ये बिदाते हसना है। क्या है? हसना, बिदाते हसना है, यानी सही चीज है और जो सही हो। अच्छा, हर चीज को हराम कहने के लिए कुरान और हदीस में, हराम कहने के लिए, बिदात कहने के लिए कुरान और हदीस में उसका हवाला चाहिए। और किसी चीज को जायज करने के लिए या जायज कहने के लिए अगर अल्लाह और उसके नबी ने किसी चीज को रोका नहीं है तो वो शरीयत में जायज है, वो शरीयत में जायज है। जिस चीज को अल्लाह ने नहीं रोका, अल्लाह के नबी ने नहीं रोका, फिर मुल्ला ने क्यों टोका? मुल्ला ने क्यों टोका? हक है। तो इस बात का ध्यान रखें। ये बिदात की किस्में थी जिसको मैं अभी बात कर रहा था। हालांकि मैं बिदात पे बात करूं तो बहुत बातें हो जाएंगी। जैसे मसलन थोड़ी देर के लिए समझो, नबी के जमाने में मोबाइल नहीं थी। बोलो था? नहीं। मोबाइल से बात करना बिदात है? कह रहे नहीं, इससे तो हम नेक काम करते हैं, इससे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, इसमें हम कुरान पढ़ते हैं, इसमें हम नात देखते हैं, इसमें हम लोगों की इस्लाह करते हैं। अबे तो जब नबी के जमाने में जो ना हो उसी को तुम बिदात कहते हो, तो छोड़ो मोबाइल से बात करना। हक है, छोड़ो मोबाइल से बात, क्या इस्लाह है? छोड़ो मोबाइल से बात करना बंद करो। इसलिए नबी के जमाने में जब नहीं था तो आज क्यों? अब बाद लोग कहते नहीं, नबी के जमाने में सूरज को देखकर टाइम का पता लगाया जाता था, घड़ियां नहीं थी। आज तुम घड़ियां बना रहे हो, घड़ियां पहन रहे हो, घड़ी पहनना बिदात है, घड़ी पहनना बिदात है, मगर जरूरत की चीजें हैं, हर चीज बिदात नहीं होती। अच्छा, एक चीज और सुनो, नबी के जमाने में जिस चीज पर ध्यान देना चाहिए उस पर ध्यान नहीं देते। नबी के जमाने में खाने के लिए दस्तरखान लगता था। हाय हाय हाय, क्या लगता था? दस्तरखान लगता था। थोड़ा हो या ज्यादा हो, लोग सुकून और इत्मीनान के साथ बैठ करके एक पैर पे बैठते थे, एक पैर खड़ा रहता था, सुन्नत के मुताबिक खाना खाया करते थे। बात समझ रहे हैं? यहाँ ये खड़े खड़े खा रहे हैं तो बिदात नजर नहीं आई। हाय, खड़े खड़े खा रहे हैं तो बिदात नजर नहीं आई, खड़े खड़े पी रहे हैं तो बिदात नजर नहीं आई। जबकि खड़े खड़े खाना शरीयत ने मना किया है, खड़े खड़े पीना शरीयत ने मना किया है, वो इनको नजर नहीं आता। और जो चीजें शरीयत ने जिस चीज को मना ना किया हो वो इन्हें बिदात नजर आ रहा है। जी बेशक, वो इन्हें बिदात नजर आ रहा है। हालांकि बिदात पर मेरे ऊपर ऐसे बहुत मवाद है जिस पे मैं बोल सकता हूं, लेकिन आओ अब आगे बात करते हैं इमामत और खिलाफत। इमामत तो खिलाफत का बयान, इमामत क्या है और खिलाफत क्या है, तवज्जो कर ले। पहले दुरूद शरीफ पढ़े फिर बात आगे बढ़ाए। सय्यदीना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमामत 2 किस्म की है जी, एक इमामत सुगरा जी और दूसरी इमामत कुबरा जी। इमामत सुगरा नमाज की इमामत है जी, जिसका हाल नमाज के बयान में आएगा। कहां आएगा? नमाज के बयान में। इमामत कुबरा की शरायत,
इमामत कुबरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नयाबत मुतल्लका है, यानी हुजूर की नयाबत से मुसलमानों के तमाम दीनी वो दुनियावी कामों में शरीयत के मवाफिक आम तसर्रुफ करने का इख्तियार और गैर मासियत में तमाम जहान के मुसलमानों से इताअत कराने का हक, इस इमामत के लिए मुसलमान आजाद, मुसलमान इमामत के लिए मुसलमान आजाद मर्द, आकिल, बालिग, कर्शी, कादिर होना शर्त है। क्या है? आजाद भी हो, मुसलमान भी हो, मर्द भी हो, आकिल भी हो, बालिग भी हो, कर्शी भी हो, कादिर भी हो, इतनी चीजों पे उसको महारत हो। फिर शर्त है हाशमी अलवी मासूम होना शर्त नहीं। हाशमी अलवी मासूम होना ये शर्त नहीं है जी। न ये शर्त कि अपने जमाना में सबसे अफजल हो, ये भी शर्त नहीं कि अपने जमाना में सबसे अफजल हो तभी इमामत कर सकता है। ये बात मैं कर रहा हूं इमामत कुबरा की। अब आओ, कब इमाम की इताअत फर्ज है जी? इमाम की इताअत कब फर्ज है, यानी इमाम की इताअत करना कब फर्ज है? इमाम की इताअत मुतलकन हर मुसलमान पर फर्ज है जी। मुतलकन, इतलाक है इससे, मुतलकन इमाम की इताअत मुतलकन, शक नहीं है, इतलाक कन्फर्म है, हर मुसलमान पर फर्ज है, जबकि इमाम का हुक्म शरीयत के खिलाफ ना हो। अगर कोई इमाम शरीयत के खिलाफ हुक्म दे तो फिर उसकी बात नहीं मानी जाएगी। शरीयत के खिलाफ हुक्म में किसी की इताअत नहीं। इमाम ऐसा शख्स बनाया जाए जो बहादुर, सियासतदां और आलिम हो या उलमा की मदद से काम करता हो। हक है, क्या करता हो? या उलमा की मदद से काम करता हो जी। औरत नाबालिग की इमामत जायज नहीं। औरत हो या मर्द ही हो मगर नाबालिग हो, उसकी इमामत जायज नहीं। इमाम मुब्तलाए फिस्क होने से माजूल नहीं हो जाता जी। दूसरी बात, आओ अब जरा इसको देखते हैं, तफसीर में जाने का टाइम नहीं। खुलफाए राशिदीन जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके खलीफा बरहक वो इमाम मुतलक सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं जी। फिर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, फिर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फिर हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फिर हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इन हजरात के खिलाफत को खिलाफत राशिदा कहते हैं। क्या कहते हैं? खिलाफत राशिदा कहते हैं, इसलिए कि इन साहिबों ने हुजूर की सच्ची नयाबत का पूरा हक अदा किया है। हुजूर की नयाबत का पूरा हक अदा किया है। खिलाफत राशिदा की मुद्दत कितनी रही? मिनहाज तौर तरीका नबुवत पर खिलाफत हक राशिदा 30 साल रही जी। यानी हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 6 महीने पर खत्म हो गई जी। फिर अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज की खिलाफत राशिदा हुई जी। और आखिर जमाना में हजरत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की होगी। हजरत अमीर माविया अव्वल मलूक इस्लाम है जी। तकमीलुल ईमान वो कमाल इब्ने हमा जी। अफजल खलीफा कौन है? तवज्जो कर लें, क्या नुक्ता है? अफजल सुभान अल्लाह। अफजल खलीफा कौन है? आज लोग बात करते हैं अफजल हजरत अली को होना चाहिए, कोई कहता है हजरत उमर को होना चाहिए, कोई कहता है हजरत उस्मान को होना चाहिए। लेकिन आओ जरा हम पूछते हैं कि अफजल खलीफा कौन है जी? अंबिया व मुरसलीन के बाद जी, यानी अंबिया नबी और रसूल के बाद तमाम मखलूकात इलाही जिन वो इंस
وہ ملک سے افضل، وہ ملک سے افضل صدیق اکبر ہے، پھر عمر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو شخص مولا علی کو صدیق یا فاروق سے افضل بتائے وہ گمراہ اور بد مذہب ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ گمراہ اور بد مذہب ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ آؤ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ صحابی کس مسلمان کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحابی، توجہ کر لے، صحابی کس مسلمان کو کہتے ہیں؟ صحابی اس مسلمان کو کہتے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار خدمت میں حاضری دی اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا۔ سب صحابی اہل خیر وہ صلاح ہے جی۔ اور عادل وہ سقا ہے۔ جب کسی صحابی کا ذکر ہو تو خیر ہی کے ساتھ ہونا فرض ہے۔ جی۔ صحابی کی توہین کا حکم، جو انسان صحابی کی توہین کرے جی۔ اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ کسی صحابی کے ساتھ بد عقیدگی، گمراہی، وہ بد مذہبی ہے۔ حضرت امیر معاویہ، حضرت عمر بن عاص، حضرت وحشی وغیرہ کسی صحابی کی شان میں بے ادبی تبرہ ہے، اور اس کا قائل رافضی، جو اس بات کا قائل ہو جائے وہ رافضی ہے۔ کیا ہے؟ رافضی ہے۔ حضرات، شیخین کی توہین کا حکم، جو شیخین ہیں، شیخ، جی۔ ان کی، یہ شیخین لفظ جمع ہے یعنی اس میں تمام ہے، جی۔ تو ان کی جو توہین کرے ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضرات شیخین کی توہین بلکہ ان کی خلافت سے انکار ہی فقہا کے نزدیک کفر ہے۔ اللہ اکبر۔ فقہا کے نزدیک کفر ہے۔ جو شیخین کی، جو شیخ گزرے ہیں، اور یہاں شیخین کی لفظ جمع کر دی گئی ہے، جو شیخین کی توہین کرے فقہا کے نزدیک یہ کفر ہے، یعنی جو ان کی توہین کرے وہ ایمان سے خالی ہو گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرات توجہ کر لیں۔ اور حضرت امیر معاویہ کو برا کہنے والے کا حکم، اللہ حضرت امیر معاویہ کو برا کہنے والے کا حکم ذرا دیکھیں گے۔ کوئی ولی کتنے ہی بڑے مرتبے کا ہو کسی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچتا۔ اللہ، کسی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگ خطائے اجتہادی ہے، جو گناہ نہیں، اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالم، باغی، سرکش یا اور کوئی برا کلمہ کہنا حرام وہ ناجائز، بلکہ تبرہ وہ روافظ ہے۔ کیا ہے؟ تبرہ و روافظ ہے، یعنی یہ بالکل حرام بھی ہے، تبرہ بھی ہے، اور وہ انسان تبرہ اور فز ہے۔ اہل بیت میں کون لوگ داخل ہیں؟ جی۔ اہل بیت میں کون لوگ داخل ہیں؟ اہل بیت یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں اور اولاد، صحابہ کی طرح ان کی بھی بہت فضائل آیات و احادیث میں آئے۔ صحابہ و اہل بیت کی محبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اب آؤ ایک چیز دیکھیں گے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو عیب لگانے والے کا حکم، جی، جو آپ کے اوپر عیب لگاتے جی، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو افق تہمت لگانے والا قطعاً یقیناً کافر مرتد ہے۔ کیا ہے؟ کافر ہے اور مرتد ہے۔ شرح عقائد تکمیل و ہندیہ وغیرہ، شرح عقائد میں بھی ہے، تکمیل
वो हिंदिया वगैरह में भी है। हजरत हसनैन आला दर्जा के शोहदा में से हैं और उनमें से किसी की शहादत का मुनकिर गुमराह और बददीन है। गुमराह भी है और बददीन है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बागी कहने वाले का हुक्म, अल्लाह अल्लाह, जो लोग ये बाद लोग कह देते ना हजरत इमाम हुसैन करबला में गए थे अपनी इख्तिदार मनवाने के लिए, इमाम हुसैन बागी है, माअल्लाह, तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो इंसान बागी कहे उसके लिए क्या हुक्म है जी? जो हजरात इमाम हुसैन को बागी कहे, यजीद को हक पर बताए, वो मरदूद खारजी मुस्तहिक अजाब मुस्तहिक जहन्नम, अल्लाह मुस्तहिक जहन्नम है। यजीद के नाहक पर होने में और फासिक व फाजिर होने में क्या शुबा है। अलबत्ता यजीद को काफिर ना कहें और ना मुसलमान कहें, बल्कि सुकूत करें। क्या करें? सुकूत करें, सुकूत करें। यजीद को क्या कहा? फासिक व फाजिर होने में क्या शुबा है। अलबत्ता यजीद को काफिर ना कहें और ना मुसलमान कहें, बल्कि सुकूत करें। इख्तिलाफात सहाबा का हुक्म, यह मैंने नहीं कहा, यह बात कानून शरीयत हिस्सा अव्वल सफा 43 पर यह बात दर्ज है। जो सहाबा वो अहले बैत से मोहब्बत ना रखे वो गुमराह बद मजहब है। सहाबाए कराम रजी अल्लाह अन्हुम में आपस में जो वाकयात हुए उनमें पढ़ना हराम, वो सख्त हराम है जी। उनकी लग्जिशात पर गिरफ्त करना या उनकी वजह से उन पर तान या उनसे बद एतिकादी नाजायज, वो अल्लाह वो रसूल के खिलाफ है। लिहाजा जो सहाबे कराम अलैहिमुस्सलाम के दरमियान जो लग्जिशात हुए या कोई ऐसे मामलात पेश आए, उसमें हमें और आपको नहीं पढ़ना चाहिए। उस मामले को अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। लिहाजा हमारा और आपका अकीदा होना चाहिए कि जो अल्लाह के नबी के सहाबा है वो हक है। जो अल्लाह और नबी, अल्लाह और उसके रसूल के से मोहब्बत रखने वाले हैं वो हक पर है। सहाबा हो, सुहदा हो, सालिहीन हो, शेखीन हो, उम्महातुल मोमिनीन हो, कोई भी हो जो नबी पर ईमान लाए और ईमान के साथ दुनिया से गए, उन पर इख्तलाफ करने वाले हम और आप कौन होते हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि हम और आप अपने अकीदे को मुकम्मल बनाए रखें और अल्लाह और उसके रसूल के हर हुक्म पर अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को अमल की तौफीक और रफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन, इतनी देर की गुफ्तगू में जी एक गुजारिश है, हाँ हजरत के साथ गुजारिश है कि अभी आपने सरकार सैयदना आका अलैहिस्सलाम, सरकार सैयदना इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से आपने फरमाया यजीद के बारे में, तो गुजारिश ये है कि खुलकर के वजाहत कर दीजिए ताकि जो यजीद को बेहतर और आका हुसैन को जो है नाहक़ी बयान कहते हैं और जालिम कहते हैं, ऐसे लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। देखिए बड़ी अच्छी बात है। मैं अर्ज करना चाहूंगा, जो हजरात इमाम हुसैन को बागी कहते हैं, यजीद को हक पर बताते हैं, वो मरदूद, वो खारिज और मुस्तहिक जहन्नम है। यानी पहली बात यह कि यजीद उस शख्स का नाम है जिसने, देखिए ये मसला बड़ा तवील हो जाएगा, मैं इतना अर्ज कर दूं कि जब हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील अपने बच्चों के साथ शहर कूफा में पहुंचे, अपने बच्चों के साथ शहर कूफा में पहुंचे और कूफा वालों ने नामान बिन बशीर जो उस वक्त कूफा के गवर्नर थे, उनके पास जाकर के कहा कि आप यजीद के मुलाजिम हैं, तो आप मुस्लिम बिन अकील को रोकिए, मुस्लिम बिन अकील को रोकिए
اور یزید کی خلافت کے لیے کہیے، اور اگر مسلم بن عقیل نہ مانے تو ان کو قتل کروا دیجیے۔ تو اس پر نعمان بن بشیر نے جواب دیا کہ میں اہل بیت اطہار کے ایک چشم و چراغ کو قتل کر کے اپنی عاقبت خراب نہیں کرنا چاہتا۔ اس بات کو نعمان بن بشیر نے کہا، اور پھر جب بنی امیہ کے طرفداروں نے اس بات کو جان لیا کہ حضرت جو ہے نعمان بن بشیر کچھ نہیں کریں گے، تو پھر ان لوگوں نے یزید کے پاس اپنا قاصد بھیجا، اور پھر یزید نے بصرے کے والی جو بصرے کا گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد، تو یزید نے ہی حکم دیا عبید اللہ ابن زیاد کو کہ تم بصرے کو چھوڑ دو اور وہاں جا کر کے شہر کوفہ میں پہنچو، اور شہر کوفہ میں پہنچ کر کے نعمان بن بشیر کو معذور کرو اور وہاں کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لو، اور اب مسلم بن عقیل کو میری بیعت کراؤ، اگر میری بیعت سے وہ انکار کر دے تو ان کو قتل کر دو۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یزید ہی کے حکم پر جو ہے حضرت امیر یزید ہی کے حکم پر مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا، تو جو خاندان ابن رسول اللہ کے چشم و چراغ کو یزید کے حکم پر قتل کیا جائے، وہ یزید حق پر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یزید حق پر کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے میں یہ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں یزید وہاں گیا نہیں تھا، یزید وہاں لڑا نہیں تھا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں یزید اگر گیا نہیں تھا، یزید اگر جنگ میں شامل نہیں تھا، مگر بظاہر یزید کے حکم ہی پر وہ جنگ ہوئی، میدان کربلا کی جنگ، اور یزید ہی کے حکم پر نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسوں کا سر قلم کیا گیا۔ اس لیے یزید کل بھی باغی تھا، آج بھی باغی ہے اور صبح قیامت تک باغی رہے گا، صبح قیامت تک باغی رہے گا۔ جو یزید کو حق پر جانتا ہو وہ یزید والا ہے، اور جو حسین کو حق پر جانتا ہو وہ حسین والا ہے۔ بس اس کے آگے میں نہیں بولنا چاہتا۔ اب تمہاری مرضی ہے، تم چاہو تو یزیدی بن جاؤ اور تم چاہو تو حسینی بن جاؤ۔ اور ایک بات کہہ دو کہ اگر یزید کو حق پر مانتے ہو تو جب تک کہ یزید کے حکم سے کربلا میں جنگ نہیں ہوئی تھی تب تک کہ لوگ اپنے بچوں کا نام یزید رکھتے تھے، اور جب جنگ کربلا کے بعد اب تک کے ایک نام دکھاؤ کہ جنگ کربلا کے بعد کسی نے اپنے بچے کا نام یزید رکھا ہو۔ اگر کسی نے اپنے بچے کا نام نہیں رکھا تو کوئی علی حسین نام رکھتا ہے، کوئی علی حسن نام رکھتا ہے، کوئی فاروق جو ہے حسن علی نام رکھتا ہے، علی حسین نام رکھتا ہے۔ ہر طرح کے نام حسین کے نام پر، حسن کے نام پر لوگ تو رکھتے نظر آتے ہیں، مگر اب تک کہ کسی آدمی نے جنگ کربلا کے بعد اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھا۔ اگر تم زیادہ محبت کرتے ہو یزید سے تو کم سے کم اپنے ایک بیٹے کا نام یزید تو رکھو۔ ہم تو اپنے بیٹوں کا نام حسن کے ساتھ رکھتے ہیں، اپنے بیٹوں کا نام حسین کے ساتھ رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ میں اتنا کہہ دینا چاہوں گا، جو حکم دے کر کے نواسائے رسول کو شہید کروائے وہ کل بھی باغی تھا، آج بھی باغی ہے اور قیامت تک باغی رہے گا، اور جو امام حسین کو باغی کہے وہ کل بھی جہنمی تھا، آج بھی۔ بس اس کے آگے نہیں بولنا چاہتا۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں گوسے گزار ہوں، مالک و مولا ہم سامعین کو امام حسین سے سچی پکی عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ایمان بالخیر پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔